برطانوی اسکالرشپ پر لندن آنے والے 54 پاکستانی طلباء کے اعزاز میں پاکستانی ہائی کمیشن نے اشعاعیہ دیا، جس میں پاکستانی ہائی کمیشن نفیس زکریا اور دیگر سفارتی عملے نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نفیس زکریا نے پاکستانی طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 54 پاکستانی شیوننگ اسکالرز نے اس موسم خزاں میں برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں اپنے تعلیمی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ان طلباء کے اعزاز میں لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے ممتاز شیوننگ اسکالرشپ پروگرام کے انتخاب کے لیے طلباء کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ برطانیہ میں تعلیمی تجربے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور حاصل شدہ علم اور مہارت کو اپنے متعلقہ شعبوں میں پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے طلباء کو آگاہ کیا کہ وہ پاکستان کی منفرد ثقافت، قدیم تہذیب کے ورثے اور ملک کے مختلف تہذیبی رنگوں کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے طلباء کو پاکستان اور برطانیہ کے مابین خوشگوار تعلقات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر نفیس زکریا نے برطانوی شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید تقویت بخشے گا اور اس سے ملک میں سیاحت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ آخر میں پاکستانی ہائی کمشنر نے برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستانی طلباء کو ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاندار موقع فراہم کیا۔ موجودہ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی طالب علموں کے لیے ایک بڑی خبر، امیگریشن قوانین میں مزید تبدیلیوں کے ساتھ نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ کامن ویلتھ اور دیگر ممالک سے آنے والے طلباء تعلیم کے ساتھ برطانیہ میں مستقل سکونت حاصل کر سکیں گے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان نے لندن کے معروف بیرسٹر راشد اسلم سے مزید گفتگو میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ لندن میں معروف امیگریشن بیرسٹر راشد اسلم صاحب موجود ہیں اور ان کی امیگریشن قوانین کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل طلباء ہیں جو پہلے لندن میں ظاہر ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھی، پھر پالیسی میں تبدیلی آئی تو ان کی تعداد کم ہو گئی، اب ان کے لیے اچھی خبر کیا ہے کہ یہاں پر پھر طالب علم آنا شروع ہو جائیں گے انٹرنیشنل؟ جی بالکل، اچھی خبر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں گے، اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کو یہاں کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا، وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں پڑھنے کے بعد جب وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے، گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن جو بھی تعلیم ہوگی ان کی وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد 2 سال کا ان کو یہاں پہ ویزا ملے گا۔ اس کے بعد وہ یہاں پہ اپنے ان کے لیے راہیں نئی کھل سکتی ہیں، یہاں پہ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں، اسٹارٹ اپ ویزا میں اپلائی کر سکتے ہیں، انوویٹر ویزا میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی انہوں نے اناؤنس کی ہے اور سپٹمبر 2020 سے اس میں ویزاز لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ آلریڈی یہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طرح فائدہ اٹھائیں گے اس سے؟ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹس ابھی وہ ایکسٹینڈ کروائیں گے، پھر جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے آلریڈی کچھ پالیسیز اناؤنس ہوئی ہیں، جیسے اسٹارٹ اپ ویزا، انوویٹر ویزا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بزنس پرپوزل ہے جس میں آپ کو انڈورسمنٹ باڈیز کوئی سرٹیفکیٹ دیتی ہیں تو اس کی بیسس پہ یہاں پہ اسٹارٹ اپ ویزا ہو سکتا ہے یا انوویٹر ویزا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ آپشنس تو لوگوں کے پاس موجود ہیں جو ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پوسٹ اسٹڈی ورک کا جو میں نے کہا ہے وہ سپٹمبر 2020 میں، اس کا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اسٹڈیز آبویسلی سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ سیشن تو آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو لوگ جن کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ اپنی یونیورسٹیز سے رابطہ کر سکتے ہیں انڈورسمنٹ سرٹیفکیٹ کے لیے، ان کو اگر وہ ملتا ہے تو یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ PSW کے بعد وہ ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل، وہ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ اسٹارٹ اپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، انوویٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ آگے بھی کچھ پالیسیز آ رہی ہیں اس قسم کی اچھی پالیسیز، جس میں یہاں امیگرینٹس کو انوائٹ کیا جائے گا، کیونکہ بریگزٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ورکر نہیں ملتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب عام چیز ہے کہ یہاں دکانوں پہ اسٹاف ریکوائرڈ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، جو پہلے نہیں تھا۔ یہاں پہ یورپینز جب تھے تو یہاں پہ لوگوں کو جابس نہیں مل رہی تھیں، تو اب اوبیسلی لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک میں، کہ بہت سارے یورپین یہاں بریگزٹ کے نتیجے میں جب الیکشنز ہوا اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس پورے یورپ کی مارکیٹ تھی، اویلیبل تھی، لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا گیپ، اکنامک گیپ یہاں پہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ یہاں پہ اگر آئیں گے تو یہاں پہ پراپرلی ان کو جابس مل سکتی ہیں، اسٹڈی کے بعد وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے مواقع ہیں، اوبیسلی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو میں پاکستان کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اپلائی کریں۔ اب یہ موقع ہے، سنہری موقع ہے، لوگ آئیں گے تو یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں، ان کا مستقبل بن سکتا ہے، سنہرے مستقبل کی طرف ایک اچھا قدم ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔
जर्मनी में प्रॉपर्टी शो एक बिजनेस इवेंट के कामयाब इनेकाद पर सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद अंसर बट और ई पाक फ्रेंडशिप जर्मनी के सदर अंसर महमूद बट को अवार्ड से नवाजा गया। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में प्रॉपर्टी शो एंड बिजनेस इवेंट की कामयाबी की खुशी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सेनेटर फैसल जावेद और पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज जवेरिया जफर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद अंसर बट का कहना था कि EU पाक फ्रेंड्स फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर महमूद बट ने पाकिस्तानी और यूरोपीय भाइयों के लिए अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। वो इनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। तकरीब में मोहम्मद अंसर बट और अंसर महमूद बट को एजाजी शील्ड्स भी दी गईं, जबकि आइंदा भी ऐसे कामयाब इवेंट्स के इनेकाद की उम्मीद का इजहार किया गया। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सुल्बान वहाब की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज PK 8943 3 बरस की तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई है। जावेद रहमान की रिपोर्ट में देखिए। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब की कोशिशों से PIA की परवाज PK 894 3 बरस बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई। PIA बोइंग 777 की ये परवाज कैप्टन मुनीबुर रहमान की क़ियादत में 321 मुसाफिरों और अमले के 16 अरकान के हमरा मलेशिया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर कुआलालंपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा पर लैंड कर गई। मलेशिया में PIA के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब, पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन और अमले के दीगर अरकान ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा और तहाइफ पेश किए। कौमी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मलेशिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी, तुलबा, फैमिलीज और कारोबारी हजरात ने हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच ने 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा कि आज उनके लिए इंतहाई खुशी का मकाम है। बहुत ही खुशी का दिन है। मैं जितने भी पाकिस्तानियों से मिली हूँ वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिया है कि 3 साल बाद ये फ़्लाइट रिज्यूम की है, उससे उनके लिए सफ़री आसानियाँ भी हो जाएंगी। टूरिज़म को प्रमोट करने का एक अहम मौका भी है हमारे पास और अपॉर्चुनिटी भी है, और उसके साथ फिर कार्गो जो है वो उसकी भी ट्रांसमिशन का जो है वो बड़ा आसानी हमारे लिए हो गई है। और अब इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो बआसानी स्पेशली पेरिशेबल गुड्स बड़े आसानी के साथ जो है वो पाकिस्तान से हम मलेशिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है। कौमी एयरलाइन की मलेशिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द ही PIA की बराह रास्त परवाज़ें लाहौर और कराची से भी शुरू की जाएंगी। टूरिज़म प्रमोशन एक्सपो हुआ पाकिस्तान में और मलेशिया से 20 टूरिस्ट ऑपरेटर्स का एक ग्रुप वहाँ पे गया, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, उनको दे वर वेल रिसीव्ड। और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर टूरिज़म करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उनको मलेशिया के बारे में ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिली। आइंदा दिनों में जो है ये फ़्लाइट कराची और फिर लाहौर से भी ऑपरेट होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद से कुआलालंपुर बराह रास्त परवाज़ें न सिर्फ मुसाफिरों को सफ़र में आसानी मुहैया करेंगी, बल्कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेंगी। जद्दा में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज के एजाज़ में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एशिया का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए चौधरी शहबाज का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे पहले कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की, जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये बताएंगे हमें अदील रियाज। जद्दा में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक मोहिउद्दीन की जानिब से साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें जद्दा की तारीख में पहली बार तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा और सोशल तंजीमों के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नयाद मिक्स मार्शल आर्ट राशा शाहिद ने थाईलैंड में मुनक़िद टूर्नामेंट जीतकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया है। मानचेस्टर आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट में देखिए।
वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के 32 ममालिक ने हिस्सा लिया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नियाद नौजवान राजा शाहिद ने बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। बरतानिया वापसी पर मानचेस्टर में इनके एजाज में एक भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वर्ल्ड चैंपियन राजा शाहिद ने कामयाबी को वालिदैन और दोस्त बाप की दुआओं का नतीजा करार दिया। वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड मीट 2019 कराटे चैम्पियनशिप के लिए थाईलैंड बैंकॉक में। तो उसमें 32 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने पहली पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल लिया है यूके के लिए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हों तो पहाड़ भी ज़रा लगता है। मेरे साथ मेरी माँ वालदा की दुआएं थी और मेरे बच्चों की और आप सब की थी, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने ऐसी अरेंजमेंट की, मेरा वेलकम किया। तकरीब के शुरका ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि राजा शाहिद जैसे खिलाड़ी आने वाली नस्ल के लिए मशले राह हैं और उम्मीद है वो अपने फन को आगे मुंतकिल करेंगे। राजा शाहिद साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। बरतानिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपनी कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता, जिसके लिए हम इनको तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की गई है राजा शाहिद के एजाज़ में, जिन्होंने 32 कंट्रीज़ से बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स में उन्होंने गोल्ड जो है अपना गोल्ड मेडल जीता है। शाहिद ने वो काम किया है जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ है और यूके का, इंग्लैंड का भी नाम रोशन हुआ है। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। राजा शाहिद जैसे बासलाहियत नौजवान की कामयाबी पाकिस्तानी और बरतानवी कौम की कामयाबी है, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मानचेस्टर।